الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہا جو کچھ کہا جائے اس پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہنے کے لیے تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت میں ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہر امت مسلمہ کے لیے ہے۔ مومن کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، کوئی آپ سے پوچھے آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں،
تو آپ برجستہ یہی جواب دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن کی ایک صفت بتائی ہے، ایک پہچان بتائی ہے. صرف نماز کو پڑھ لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، روزہ رکھ لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، حج کر لینا یہ صرف مومن کی علامت نہیں ہے. آج کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں تو آپ مومن کا ہی تذکرہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. لیکن کیا ہم اللہ رب العالمین کی لسٹ میں، ان کی فہرست میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہمارا ایمان، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، قیامت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، روزے کو رکھنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، ہمارا ایمان ہے رسولوں اور نبیوں پر، ہمارا ایمان ہے آخری کتاب پر. ہم یہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو الگ کر دیا ہے، مومنوں کو الگ کر دیا ہے، کافروں کو الگ کر دیا ہے. اور ایک تیسری کیٹیگری کی چیز ہے جو سب سے خطرناک ہے، جس کو منافق کہتے ہیں. مسلمان اور کافر میں تو ہر انسان کو پتا ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. جو اسلام لے کر آیا وہ مسلمان ہے، جو اسلام نہیں لایا وہ غیر مسلم ہے. لیکن تیسری کیٹیگری ایک ہے منافق. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی پہچان بتائی ہے. اور یہ آیت کریمہ سننے کے بعد آپ خود آپ کو اندازہ لگائیں کہ ہم کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں. ہم ہفتہ بھر غائب ہیں، جمعہ کی نماز ہم نے ادا کی، سنیچر مسجد میں نظر نہیں آتے، اتوار کو مسجد میں نظر نہیں آتے، سوم کو نہیں آتے، منگل کو نہیں آتے، بدھ کو نہیں آتے، بیفے کو نہیں آتے. جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے دن ہم مسجد میں آ کر پہنچتے ہیں اور اگلی سب میں بیٹھ جاتے ہیں. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنے جسم پر، اپنے کپڑے پر خوشبو کو معطر کرتے ہیں، اپنے سروں پر ٹوپیوں کو لگاتے ہیں. کیا یہی صرف مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ ہم ہفتے میں 6 دن غائب رہے اور جمعہ کا دن آئے ہم مسجد میں آ کر پہنچ جاتے ہیں؟ یہ کیا ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے، علامت ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آج فجر کی نماز کے وقت جو شخص مسجد کے اندر فجر کی نماز کو ادا نہیں کیا، یہ مبارک دن کے اندر اگر فجر کی نماز ہم نے چھوڑ دی ہے اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کی نماز کو ادا کر دیا، ہم نے مسلمانیت ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم مومن ہیں، ہم کافر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے جمعہ کی نماز کو ادا کیا ہے، اگلی سب میں بیٹھ کر ادا کیا ہے، ہم نے جمعہ کی نماز سے پہلے خوشبو کو لگایا ہے، نہایا ہے اور اچھے کپڑے پہنے ہیں. مسلمانوں، یہ صرف مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایک دکھاوے کے لیے، ہم سارے ہفتہ غائب رہتے ہیں، جمعہ کے دن اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ ہم کو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہو کر جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کرتا ہے. ہم نے ساری نمازوں کو ترک کر دیا، سنیچر کو ہم مسجد میں نہیں دکھے، اتوار کو نہیں دیکھے، سوم کو نہیں دکھے، منگل کو نہیں دکھے، بدھ کو نہیں دکھے، جمعرات کو نہیں دیکھے، جمعہ کی فجر میں ہم مسجد سے غائب ہیں. جمعہ میں بھی آتے ہیں تو تاخیر کر کے آتے ہیں،
नमाज शुरू हो जाती है, इमाम खुतबा कहना शुरू कर देता है, तुम जुमा की नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। जो शख्स अपनी जुबान से दावा करता है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की कयामत को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, जो सारे हफ्ता गायब होने के बाद वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो अपनी जुबान से कहता है कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया, हम कयामत के दिन को मानते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता हुआ बिल मोमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं हैं। जो हफ्ता में सिर्फ जुमा की नमाज को अदा करता है, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ये मोमिन नहीं है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ, अपने गिरबान में झांक कर देखो क्या हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। हम अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, दिखाने के लिए एक दिन जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आ जाते हैं, ताकि लोग कहें कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, कुरान जैसी किताब को मानते हैं, रसूलों और नबियों को मानते हैं, फिर हम मुसलमान क्यों नहीं हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, क़यामत के दिन पर ईमान लाता, रसूलों पर ईमान लाता है, सिर्फ उनके जुबान से दावा है, उनके दिल में कुछ और है, उनका ज़ाहिरी कुछ और है, उनका बातिनी कुछ और है, जुबान से वो कुछ और कहते हैं लेकिन उनके दिल का इरादा कुछ और है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो बिल मोमिनीन, ऐसे लोग मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते। जरा वो लोग अपने गिरबानों में झांके, अपने नफ्स से सवाल करिए, जो सिर्फ जुमा की नमाज को अदा करते हैं, क्या वो मोमिन है कि नहीं। वो अपने मुसलमानों की लिस्ट में तो मुसलमान नजर आते हैं, मोमिनों की लिस्ट में मोमिन नजर आते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिस्ट में वो मोमिन है कि नहीं है। ये मुनाफिक की पहचान अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई कि ऐसे लोग को मुनाफिक कहा जाता है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। जो लोग ये समझते हैं कि खाली हम जुमा की नमाज पढ़ने से मोमिन हो जाते हैं, लोगों की नजर में, अल्लाह की नजर में वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। वो ये समझते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन, कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा दे रहे हैं, मोमिनों को धोखा दे रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन धोखे में नहीं आ सकता है, सच्चा पक्का मोमिन भी धोखे में नहीं आ सकता है। मेरे भाइयों, जरा बताओ कि क्या कोई शख्स इस दुनिया के अंदर ऐसा भी मौजूद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा दे दे। युखादिऊन अल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा दे दे, वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन, और मोमिनों को धोखा दे दे, जो सच्चे पक्के मोमिन हो उनको धोखा नहीं दे सकता। कोई भी मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा, कोई भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा नहीं दे सकता है, और जो सच्चा पक्का मोमिन है उसको भी धोखा नहीं दे सकते हो। एक आदमी पांच वक्त की नमाज को अदा करता है जमात के साथ, यहां तक कि उसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती है, तहज्जुद की नमाज भी उठ कर रात को अदा करता है। जुमा का दिन है, मस्जिद में आकर बैठा, वो 5 वक्त की नमाज को अदा करता है, तहज्जुद की वो नमाज अदा करता है। उसके बगल में एक और इंसान आकर बैठा है, वो सिर्फ हफ्ते के अंदर एक ही दिन आता है, जुमा की नमाज अदा करने के लिए आता, बाकी सारा हफ्ता गायब है। अब वो जो 5 वक्त की नमाज को अदा करता है, बार बार उसको देख रहा है, जो सिर्फ हफ्ते में एक दिन आता है, कहता है कि हम तो 5 वक्त की नमाज को अदा करते हैं, उसके बाद हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम तहज्जुद की भी नमाज हमारी कज़ा नहीं होती, उसके बाद हम मुसलमान हैं। ये हफ्ता में एक दिन भी आता, ये भी अपने आप को मुसलमान गर्दानता है। जो शख्स हफ्ता में एक दिन नमाज पढ़ता है वो भी मुसलमान, जो 5 वक्त के साथ साथ तहज्जुद की भी नमाज को अदा करता है वो भी मुसलमान।
अब वो ये भी सोच सकता है जब एक दिन सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने से हमारी मुसलमानियत बाकी रहेगी, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की फहरिस्त में मुसलमान हैं, मुसलमानों की फहरिस्त में, मोमिनों की फहरिस्त में मुसलमान हैं, तो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, हमें रात की तन्हाई में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत। वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, लेकिन जो सच्चा पक्का मुसलमान है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर यकीन रखने वाला मुसलमान है, वो कभी इनके धोखे में नहीं आ सकता। वो कहेगा नहीं, अगरचे वो सिर्फ जुमा की नमाज को अदा करता है, उसके बाद वो मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम 5 वक्त की नमाज के साथ साथ हम तहज्जुद की भी एहतमाम करेंगे, क्योंकि हमारा अमाल हमारे साथ जाएगा, उसका अमाल उसके साथ जाएगा। वो अपने अमलों को लेकर अपने कब्रों के अंदर जाएगा, हम अपने अमल को लेकर अपने कब्रों के अंदर जाएंगे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना हिसाब किताब देगा, हम अपने अल्लाह को अपना हिसाब किताब देंगे। मोमिन के दिल में यह तसव्वुर होगा कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें अपना हिसाब देना है, उसे अपना हिसाब देना है। इसी चीज को कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, क़ुलूबुहुम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़न वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। कि उनके दिल के अंदर शक की बीमारी है। जो लोग सिर्फ हफ्ता में एक दिन नमाज पढ़ते हैं, जो लोग एक दिन हफ्ता में नमाज पढ़ने के बाद अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं, मोमिन गर्दानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में कह रहा है, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिल में शक की बीमारी है। शक की बीमारी क्या होती है? शक की बीमारी यह है कि ये मौलवी लोग बताते हैं कि शराब पीना हराम है, शराब पियोगे तो जहन्नम में जाओगे, पता नहीं जहन्नम है या नहीं है, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, पता नहीं जन्नत है क्या नहीं है, शराब पियोगे कब्र के अंदर अजाब होगा, पता नहीं कब्र में अजाब होता है या नहीं होता है। हमने तो बहुत से जगहों पर कब्रिस्तान का सफर किया, लेकिन मैंने कभी अपनी नजर से नहीं देखा कि कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा होगा, उसके चीख पुकार हमारे कानों में आ रही होगी। इनके दिल में शक की बीमारी है, हो सकता है जहन्नम है कि नहीं है, जन्नत है कि नहीं है, कब्र में अजाब होता है कि नहीं होता है, मरेंगे तो देखा जाएगा, मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिल में शक की बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया है। जो शख्स ऐसा सोचते हैं, जो अपने दिल में ऐसा गुमान करते हैं कि पता नहीं जन्नत है कि नहीं, जहन्नम है कि नहीं, अज़ाब कब्र है कि नहीं, उनके दिल में यह शक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न, हमने उनको शक में और पैदा कर दिया, उनके शक को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो मुसलमानों, इस आयत करीमा से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हम मोमिन हैं कि नहीं है, हमारा ईमान कहां तक सच्चा है या नहीं सच्चा है। मस्जिदों से हम गायब रहते हैं, रमजानुल मुबारक का महीना आता है, मस्जिदें भर जाती हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 आयत करीमा के अंदर बहुत खतरनाक बात कही। पहले तो हमें कहा ये मोमिन नहीं है, जो अपने आप को सिर्फ जुबान से दावा करते हैं, उनके दिल में कुछ और है। मुसलमानों, अपने इस जुमे में शामिल होने वाले हर मुसलमान अपने ऊपर इस बात को ले सकता है कि क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिस्ट में मुसलमान हैं कि नहीं। अगर हमने सिर्फ एक नमाज, सिर्फ जुमा की नमाज को अदा किया, और वो भी जुमा की नमाज में आते हैं, सबसे ताखिर में आते हैं, सबसे लेट में आते हैं, जैसे मुअज्जिन कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इमाम कहता है सलाम फेरता है,
सुन्नत से उन्हें मतलब नहीं है, और अपने मुसल्ले को उठाते हैं, अपने हाथ को झाड़ते हुए अपने घर को चले जाते हैं। ऐसे मुसलमानों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ये मोमिन नहीं हो सकते हैं। अगर हमें मोमिन बनना है, अगर मुसलमान बनना है, ईमान वाले बनना है, तो हमें 5 वक्त की नमाज को बाजमात अदा करना होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजर गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जमाना गुजर गया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आ गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज को अदा करने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं। देखते हैं कि पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। इमाम कौन है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और नमाज कौन सी है? फजर की नमाज। फजर की नमाज में मस्जिद खचाखच भरी हुई है। आज फजर की नमाज क्या, जोहर की नमाज, असर की नमाज में सिर्फ 2-3 बंदे मिले। फिर भी हम मुसलमान हैं। मजाल है कोई हमें काफिर कहकर तो देखे, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुसलमानों किस किस से लड़ोगे? क्या तुम अल्लाह से मुजादला कर सकते हो? अल्लाह से लड़ सकते हो? अल्लाह ने खुला ऐलान कर दिया, वहुम वला हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं हो सकते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। देखते हैं मस्जिद खचाखच भर चुकी है। आप इमाम मुसल्ला पे पहुंचते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम फेरते हैं। सलाम फेरने के बाद अपने चेहरे को अपने मुक्तदी की तरफ करते हैं। क्या देखते हैं कि एक आदमी, एक शख्स सलाम फेरने के बाद उठा और उठकर नमाज पढ़ने लगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर उस शख्स पर है जिसकी एक रकात फजर की नमाज जमात से छूट गई थी। उमर फारूक देख रहे हैं कि उसकी एक रकात छूटी है या 2 रकात छूटी है। सलाम फेरने के बाद वो उठता है, एक रकात नमाज को अदा करता है। एक रकात नमाज अदा करने के बाद वो शख्स सलाम फेरता है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से बाहर आते हैं और अपने सीआईडी को बुलाते हैं, अपने वज़रा को बुलाते हैं। कहते हैं, ऐ मेरे मुशीरकारों, ऐ मेरे वज़रा, ऐ मेरे सिपाहियों, क्या तूने मेरे पीछे फजर की नमाज को अदा किया है कि नहीं किया है? कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमने फजर की नमाज आपके पीछे अदा की है। कहा, एक शख्स सलाम फेरने के बाद फिर उठा और खड़ा होकर एक रकात नमाज अदा की, क्या तुमने उस इंसान को पहचानते हो कि नहीं? उमर फारूक के बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, हम उस शख्स को पहचानते हैं, उसके घर को जानते हैं। कहा, अपने रजिस्टर के अंदर, अपने डायरी के अंदर नोट कर लो। कहा, कौन सी बात हम नोट कर लें? कहा, तुम इस पर कड़ी नजर रखना, इसकी एक रकात जमात से छूट गई है। ऐ मेरे मुशीरकारों, ऐ मेरे वज़रा, कल फजर की वक्त में तो यहां नहीं रहूंगा, यहां से जा रहा हूं, लेकिन कल अगर इसकी फजर की नमाज अगर ताखीर में हुई और परसों भी इसकी फजर की नमाज ताखीर में हुई, देर से पहुंचा मस्जिद के अंदर और इसकी एक रकात नमाज या 2 रकात छूट गई, फिर मुझे खबर करना, मुझे इत्तला करना। कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या करोगे? कहा, अगर इसकी कल भी फजर की नमाज जमात से छूट गई, कल भी मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन अगर परसों भी 3 दिन लगातार इसकी फजर की नमाज जमात से छूट गई तो अल्लाह की कसम उमर की तलवार उसके म्यान से निकल जाएगी, उमर इसके गर्दन को कलम कर देगा। ये सजा थी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। एक रकात उसको मिल गई है, एक रकात छूट गई है, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं कि अगर ये आज लेट से आया, एक रकात उसकी छूट गई है। वज़रा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है इसकी कुछ जरूरियात के लिए चला गया हो सकता है पेशाब व पाखाना के लिए दूर बयाबान मैदान में चला गया हो, जंगल में चला गया हो, आने में उसको लेट हो गई हो। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, क्या मैं वज़रा, इसलिए मैं तुमको 2 दिन की मोहलत देता हूं, क्या आज मैंने इसको माफ कर दिया, कल भी मैं इसको माफ कर दूंगा अगर लेट से आया, लेकिन अगर इसका अमल 3 दिन यही बराबर रहा, 3 दिन अगर ये बड़ा लेट से आया मस्जिद के अंदर और फजर की नमाज ने इसकी जमात से छूट गई, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کہ جس شخص کی فجر کی نماز 3 دن لگاتار چھوٹ جاتی ہے وہ منافق ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا، میں اس کو منافق اور کافر مانتا ہوں۔ ایک وقت کی فجر کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے وہ منافق اور کافر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردانتے ہیں۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں؟ کیا ہم ابھی بھی مسلمان ہیں؟ کیا ہمیں ابھی بھی شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں جلاتا ہے، کھلاتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں طاقت دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہمیں بولنے کی قوت اللہ رب العالمین دیتا ہے، ہمیں کمانے کی طاقت اللہ دیتا ہے، ہمیں صحت بھی اللہ دیتا ہے۔ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ یہ منافقت کی علامت ہے، اور منافقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں منافق کو میں مسلمان نہیں مانتا، منافق کافر ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کو قلم کر دوں گا۔ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، کس طرح غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان نماز سے کوسوں دور ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید اور بقرعید کی نماز پڑھ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، ہماری زبان کون روک سکتا ہے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے، لیکن رب کی فہرست میں، رب کی لسٹ میں ہم مسلمان نہیں ہیں، منافق ہیں، اور منافق کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، اے معاذ تم جاؤ یمن کے اندر اسلام کی تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں اور 10 باتوں کی وصیت کرتے ہیں۔ اے معاذ تم یمن میں جانا، اس 10 باتوں کا خیال رکھنا، میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اے معاذ تم یمن جا رہے ہو سکتا ہے واپس آؤ، تم مجھے پاؤ یا نہیں پاؤ، تب تک میں زندہ رہوں یا نہ زندہ رہوں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا اے معاذ تم اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہو، لمبا کئی مہینوں کا سفر ہے، اے معاذ واپس آؤ گے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے پاؤ گے، یا نبی کے قبر کو تم زیارت کرنے کے لیے تمہارے حصے میں ہوگا؟ صحابی رسول معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے دار رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 10 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، پہلی بات یہ کرتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ تم کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا، کبھی شرک نہیں کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ ولا تحقن والدیک، اور اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی معاذ ابن جبل کے لیے، ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فإن من ترك الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ کیا ہے معاذ کبھی جان بوجھ کر جان کر ایک وقت کی نماز کو قضا مت کرنا، نہیں چھوڑنا۔ ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ اپنی زندگی کے اندر جان بوجھ کر کبھی ایک وقت کی نماز کو قضا مت کرنا، چھوڑنا مت۔ یہ تیسری وصیت تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ ابن جبل کے لیے۔ کہا جو شخص جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اس کے اوپر سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مر جائے، کٹ جائے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز چھوڑنے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن کو مار رہے ہیں۔ نماز چھوڑنے والے کو اللہ رب العالمین منافق کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، منافق ہیں۔ مسلمانوں منافقت کی زندگی اختیار مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے چند دن کی زندگی دی ہے، ہمیں پکا اور سچا ایمان والا بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ اب آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو
اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیوست کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں مومن کی کیٹیگری میں شمار کر۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں منافقت سے کوسوں دور رکھ۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جو نمازی نہیں ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں صدقات و خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں وہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بے روزگار ہیں روزی کمانے کا کوئی وسیلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں میں ان کو راحت اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان اور اسلام پر قائم رہے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔